जिस मह अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदो कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोय। एक ओंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पंडे कह आरती कैसी, नित प्रत करत रहू कहु तैसी। तिन ते सुन के कृपा निदाना, शब्दे आरती रीत बखाना। पंडे कह आरती कैसी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग टल चवर छतर, तख्त दे मालक। दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल, सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ जी विखे दिन दे चौथे पैर दे सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमई इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ गुर संगत जी, हुण समा है जो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा आपां सरवण करते आ रहे हाँ। पिछले दीवाना विच आपां सरवण कीता सी जगत गुरु धन गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी जगत जियां दी कल्याण करदियां होइयां सतगुरु महाराज कुरुक्षेत्र की धरती तो चले ने, हरद्वार पहुँचते हैं। उन्होंने उपदेश दे के ब्रिज की धरती ते गए हैं। ब्रिज तो चल के सतगुरु अयोध्यापुरी विच पहुँचे ने। फिर महाराज कांशी दे विच जांदे हैं। उस तो उपरंत सतगुरु जिहड़ा उड़ीसा दे विच कटक जिला है, उत्थे जगन्नाथ दा बहुत वड्डा मंदिर सी, जिथे बहुत लोगों का इकट्ठ हुंदा। सारे मिल के आरती करदे, पर जो उन्हां दे मनां दीयां दशा सन, जो मन दी हालात सी, वो सतगुरु जी ने इन्हां दी जानी है। अते भरम विचों कड्ढण वास्ते, एक परमात्मा दी भगती दे विच लाउण वास्ते ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ कि जे तुसीं मंदिर दे विच एक मूर्ति च कल्प के बैठे हो, उहदी आरती उतार के ये सोच रहे हो कि परमात्मा इन्ना की है, पर वो इन्ना वड्डा है, इन्ना उच्चा है कि उसकी आरती जिहड़ी है वो सारी बनस्पति ही कर रही है। जिस तरह गुरदेव नूं ये पुछदे हन कि जिहड़ी तुसीं आरती दसदे हो, वो आरती किस तरह हो रही है। हर वक्त जिस तरह सतगुरु जी ने इन्हां दे ताईं उपदेश दिता है, ये पावन शब्द उच्चारण करके मंगू मठ जिथे अस्थान है गुरुद्वारा आरती साहिब सुशोभित है,
ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੰਡੇ ਕਹੈ ਆਰਤੀ ਕੈਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡੇ ਕਹੇ ਆਰਤੀ ਕੈਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਰਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਕਿ ਆਰਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰਤ ਰਹੋ ਕਹੋ ਤੈਸੀ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਤੇ ਸੁਨ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤੀ ਰੀਤ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਰਤੀ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥਾਲ ਹੈ। ਰਵ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇ ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਪਕ ਇਹ ਦੀਵੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਥਾਲੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਕਰੇ ਤੇ 100 ਕੁ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਥਾਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਦੀਪਕ ਦੀਵੇ ਹਨ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਆਗਰ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਿਆਗਰ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਲਿਆਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਡਾਉ ਅਗਨੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੁੱਤੇ ਸੇਧੀ ਇਹ ਧੂਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁਲੰਤ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 18 ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 18 ਭਾਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਭਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੇਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹਾਹੇ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਇਹ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 663 ਅੰਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਆਵੇਗਾ ਹਾਹਾ ਹਾਹੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਣ, ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਹੋ, ਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਦੇਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਦੇਖਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਜੋਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਚਿਹ ਨਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਤਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਪ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਨਨ ਏਕ ਪਦ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦ ਚਰਨ ਹਨ ਬਿਮਲ ਉਜਲ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਨ ਏਕ ਪਦ। ਇੱਥੇ ਪਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 13 ਅੰਗ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੋਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਹੋੜਾ ਹਾਹੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਤੇ ਹੋੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੋਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਹੋੜਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੋਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਾਲਤ ਮੋਹੀ। ਗੰਧ ਬਿਨ, ਗੰਧ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਗੰਧ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੱਕ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਾਣ ਇੰਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ, ਸਹਿਸ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਧ ਭਾਵ ਘਰਾਣ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਨਾਸਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣ ਇੰਦਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨ ਇਹ ਮੋਹ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦਣ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਣ ਇੰਦਰਾ ਨਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਨੱਕ ਸੂੰਘਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭੇਦ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੰਤਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਦਿਸੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਬੀਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰੰਦ ਧੂੜਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂੜਾ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ, ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕੋ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੌਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੂਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਰਤੀ ਹੈ ਨਿਤ ਉਤਾਰ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਰੋਕ ਜੋ ਕਰਤੇ ਇਉ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਲ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਵੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਇਹ ਧੂਪ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ, 18 ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਨਾਸਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਿਓ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੌਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਏ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਕਰ ਪੰਡੇ ਬੰਧਨ ਕਰਹੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋ ਕੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸਭ ਇਨ ਕਉ ਕਹਿਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਸਥਿਰ ਇਨ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹਿ ਰਹਿਨੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦੋਏ ਦਿਵਸ ਤਹਿ ਰਾਖਿਓ ਡੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਰੂ ਗਵਨੇ ਹੋਤ ਸਵੇਰਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਦੂਰ ਗੇ ਸਾਗਰ ਤੀਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਤ ਤਰੰਗ ਕੋ ਉਛਰਤ ਨੀਰਾ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਛਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ ਤਟ ਬੈਠੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਲਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਸੋ ਉਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਈ ਬੈਠ ਵੀ ਜੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੀਣੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਧਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਉਰ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦਿਆਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਮਨੋਜ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਓ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮਨੋਹਰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਮਿਰਤਕ ਮਾਨਵ ਪਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਕ ਖਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਅਧਿਕ ਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹ ਕੋ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੂਮਿਓ ਮਸਤਕ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂੰਘਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਖ ਸੂੰਘਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਖਾਇਓ ਹਟ ਕਰ ਸੋ ਗਇਓ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਜਾਏ ਪੁਨਿਆਵਤ ਭਇਓ। ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਗ ਕਰਿਓ ਸੂੰਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੂੰਘੇ, ਪੈਰ ਸੂੰਘੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬਿਨ ਖਾਏਗਾ ਬਨਹਿ ਮਜਾਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਦਿਆਂ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਬੂਝਤ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਬ੍ਰਿਕ ਕੀਨ ਨਾ ਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਘਿਆੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਸੁੰਘਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੂੰਘ ਹਟਿਓ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੂੰਘ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਨੇ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਤੁਮੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕੈਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਮਰਦਾਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਾਇਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੋਹਰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸੁਧ ਹੋਏ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਹਰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਗਿਆੜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੋ ਭਇਓ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਖ ਅਪਖੈ ਲਖਿਓ ਆਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ। ਦੂਹਰਾ ਮਿਰਤਕ ਬੇਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੀਨੋ ਸਤ ਸੰਗ। ਕਦੇ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਇਸਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਆਂਖ ਨਾ ਦਰਸਿਓ ਸੰਤ ਕਬ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਹਰਿ ਕੋ ਰੰਗ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਉ ਪਾਈ ਹਸਤਨ ਸੋ ਕਬ ਟਹਿਲ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜਸ ਤੁਨ ਸ਼ਰਵਨਨ ਨਹਿ ਦੀਨੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਾਣੇ ਸਭੈ ਅੰਗ ਅਪਵਿੱਤਰ। ਇਸ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਵਨ ਤੇ ਹੋਏ ਅਜੋਗਤ। ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਗਿਆੜ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਥਰਿਆ ਇਹ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਕੋ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਿਰਮੋਲ ਪਾਏ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੈ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਵਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਧਰਨ ਕੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਨਾਸਕਾ ਮੂਲ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਬਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿ। ਇਹ ਨੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸੂੰਘਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ। ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ। ਹਸਤ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕੈ ਸਫਲ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗਿਆੜ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਮਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਤੇ ਤਜਿਓ ਸੁਨੋ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਕਬ ਨਹਿ ਕਲਿਆਣਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਹਫਲ ਨਾਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਿਸਫਲ ਹਨ। ਜਿਨ ਕਾ ਬਹੂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਹਨ, ਬਿਰਥੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਨ ਨਰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ। ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਹੇ ਵਿਸ਼ੈ ਲਪਟਾਇਓ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਪਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਹੈ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਨਣਾ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਾਚਾ ਸੁਨਣਾ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਕੇ ਨਮੋ ਕੀਨ ਮਰਦਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਕਰਤ ਬਖਾਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਧੰਨ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਪਰਥਾਨ ਪੁਨ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਵਾ ਕਾਨਨ ਅਧਿਕ ਭਿਆਨਾ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਹਾਂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਉ ਹੋਈ ਤਿਉ ਸੁਨੋ ਕਹਾਣੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਕੌਤਕ ਤੱਕੇ ਹਨ ਅੱਖੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਹ ਛਿਨ ਉਠੀ ਵਿਸਾਲ ਅੰਧੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭੈ ਦਾਇਕ ਆਰੁਣ ਰੰਗ ਗੇਰੀ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਗੇਰੂ ਰੰਗੀ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਸੀ। ਅਧਿਕ ਪਰ ਭੰਜਨ ਜੋਰ ਲਗਾਵਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਕਰ ਧੂਰ ਉਡੀ ਨਭ ਛਾਵਾ। ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਬਿਰਖ ਚਲੇ ਜੇ ਸੰਗ ਉੱਡ। ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੋਇਓ ਤਿਮਰ ਗੁਬਾਰ। ਸਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਨਾ ਸੂਝਈ। ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਦੁਖ ਬਹੁ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਚਾਉ ਪਈ ਜਬ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਦਿਸ ਦੇਖਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਮਦ ਪੈ ਕੀਨ ਬਸ਼ੇਖਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਨਨ ਪਰ ਅੰਬਰ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੌਂਡਿਓ ਭੂਮ ਵਿਖੇ ਕੁਲਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਡਿਓ ਦੇ ਆਨ ਆਨ ਕੈ ਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਹੋਰ ਕਫਨ ਤੇ ਭੀ ਹੋ ਰਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਬਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਫਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਆਨ ਬਹੁ ਤੋ ਦੁਖ ਲਹਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉ ਮਰਦਾਨੇ ਤੈ ਭੈ ਕੀਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਮੀਪ ਆਏ ਕਛ ਤੇਰੇ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਡਰ ਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉ ਤੂੰ ਭਇਓ ਅਧੀਰ ਕਨੇਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਝ ਕੰਪ ਕਨੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੀਤ ਨ ਮੈਂ ਕਬ ਹੀਰਾ। ਐਸੀ ਠੰਡੀ ਪੌਣ, ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਜੀਵ ਲੈਣ ਇਹ ਆਏ ਅੰਧੇਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਹਨੇਰੀ। ਭਈ ਯਾਰ ਬਲ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਝ ਸੋ ਦੈਤ ਦੇਹ ਧਰ ਆਵਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਭ ਪਗ ਪਾਤਾਲ ਬਨਾਵਾ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੇ ਪੈਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਦੀਰਘ ਦਾਂਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੰਦ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਨਾਸਾ ਕਰਨ ਬਣੇ ਤੁਮ ਕੂਪਾ। ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਹੋਣ। ਮੁਖ ਉਗਾਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇਖਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਇਓ ਹਿਰਦੇ ਭੈ ਪੀਤ ਵਿਸੇਖਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਹ ਅੰਧੀਰੀ ਤੇ ਬਚ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਦੈਂਤ ਖਾਵਨੋ ਚਹੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਇਧਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਨੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ ਜਾਏ ਪਰਾਹੀ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਕਰੀਏ। ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਕਿਹਤੇ ਤਨਕ ਨਾ ਤਰਾਸ ਵਿਚਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨ। ਕਲ ਯੁਗ ਅਗਨ ਬੇਖ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸੀ, ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਧੂਮ ਉਠਿਓ ਚਾਹੋ ਤਰਫ ਅਪਾਰਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਚੱਪ ਛੱਡ ਪੌੜ ਰਹਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੇਰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਅਚਰਜ ਦੇਖੀ ਅਧਿਕ ਪੈਮਾਨਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਹਰਾਗਨ ਵੇਖ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕੈ। ਹੁਣ ਅਗਨੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘਟਾ ਵੱਡੀ ਪੁੰਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਸੀ ਉਹ ਛਾ ਗਏ। ਕਰਤ ਪਰਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਲ ਜੁਗੇ ਆਵਤ ਸੋਏ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਸੀ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਤ।
ਹਮ ਰਾਖੈ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਉਨ ਕੀਨੂ ਆਦੇਸ਼। ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਡਲਾ ਸਕੀ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਡਲਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਮੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਭੀ ਕਾਲੀ ਕਟ ਨਿਸਾ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛਾ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਾਨੋ ਰਾਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਾਮਨ ਚਮਕਤ ਮਨੁ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀ ਸੀ ਮਾਨੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਰ ਕਾਕੂ ਬਰਖਾਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਹਨ ਸੰਭਾਰੀ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਧਰ ਧੀਰਜ ਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਸੁਹਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਨਿਕਟ ਕਛੂ ਛੁਹ ਨਾ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਸਨ ਨਿਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਛੂ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਬ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ। ਮਾਨੁਖ ਰੂਪ ਧਾਰ ਪੁਨ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਬਦਨ ਤੇ ਅਗਨ ਬਮਾਇਓ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਉਗਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਬਦਨ ਤੇ ਅਗਨ ਬਮਾਇਓ। ਦੇਹ ਕੰਚ ਕੀ ਜਾਹੇ ਸਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਭਾਵ ਅਗਨੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਏਕ ਹਾਥ ਮੈਂ ਜਿਹਵਾ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੀਭਾ ਫੜੀ ਹੈ। ਗਹਿਓ ਲਿੰਗ ਕੋ ਦੂਸਰ ਹਾਥਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਸਨ ਮੁਖ ਜੈ ਜਗਨਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਗਸਤ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਆਵਾ ਮਰਦਾਨੇ ਉਠ ਦੇਖ ਤਮਾਸਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਉੱਠ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਧੀਰਜ ਧਰੀਏ। ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਕਾਹੂ ਤਨਕ ਨ ਤਰਾਸ ਵਿਚਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨ। ਆਨ ਕਲੀ ਤਬ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਨਿਜ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਖਤਾ ਜਿਤੀ ਮੈਂ ਕੀਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਓ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਚੀਨੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚੋਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 3 ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਰੱਬੀ ਮੂਰਤ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੇ। ਅਬ ਲੱਛਣ ਨਰ ਜੈਸੇ ਕਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਛਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਵੇਖ ਆਇਓ ਮੈਂ ਧਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਸੰਪਦਾ ਤਜ ਕਰ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਵੈ ਇੰਦਰੈ ਸਵਾਦਨ ਬਸਕਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਤੋ ਰਸਨਾ ਸਵਾਦੈ ਕੋਈ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਸਵਾਦ ਕੇ ਬਸ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਾਈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਲੱਜਾ ਤਿਆਗੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਬਸੀ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਭੀ ਮਮ ਮਤ ਵਿਪਰੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਪਰੀਤ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਏ ਤੁਮ ਸੋ ਛਲ ਹੋਏ ਨਿਰਭੀਤਾ, ਮੈਂ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਾ ਕਰਨ ਕੋ ਬਿਰਦ ਤੁਮਾਰਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੋ ਮਹਾ ਉਦਾਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਇਉ ਬੋਲੇ ਜਗਤੇਸਾ, ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋ ਤਵ ਨਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਸਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਉ ਤਵ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਾਜ ਹਿਤ ਚਲ ਕਰ ਆਇਓ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਪਟ ਦਿਖਾਇਓ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਛਲ ਕੀਤਾ, ਕਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲ ਜੁਗ ਨਾਮੂ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਤਵ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਨਾਮੂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਮਮ ਕਾਮੂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਕਰਨ ਰਾਵਰ ਕੋ ਆਇਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰਖਨ ਹਿਤ ਮੈਂ ਕਪਟ ਦਿਖਾਇਓ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਭਣੋ ਨਿਜ ਲੱਛਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ। ਕੋ ਤਵ ਸੈਨਾ ਸੰਗ ਵਿਚਛਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚਤੁਰ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਤੁਰ ਸੈਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਤੁਝ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸੁਨ ਕਲਯੁਗ ਪੁਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਊਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਯੁਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਹੈ ਭਣੋ ਤਿਜ ਲੱਛਨ, ਉਹ ਤਵ ਸੈਨਾ ਸੰਗ ਵਿਚਛਨ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਤੁਝ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਸੁਨ ਕਲ ਜੁਗ ਪੁਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।